ثم أورد رحمه الله تعالى حديث أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا: لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. وهذا الحديث جاء في بعض مصادر تخريجه بذكر النصيحة مكررة. قالوا: لمن يا رسول؟ قال: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. جاء في مستخرج أبي عوانة أنه كرر عليه الصلاة والسلام هذه الجملة 3 مرات. والنصيحة كلمة جامعة تتضمن قيام الناصح للمنصوح له بوجوه الخير إرادة وفعلا. فإذن النصيحة لها جانبان لا تقوم إلا بهما: جانب الإرادة وجانب الفعل. أما من حيث الإرادة فإن الناصح لا يريد لإخوانه المسلمين إلا الخير، ولا يتحرك في قلبه تجاههم إلا الخير، لأنه يحب لهم ما يحب لنفسه. وسيأتي في نهاية هذه الترجمة ذكر قول النبي عليه الصلاة والسلام: لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. فالناصح لا يريد لإخوانه إلا الخير، ليس في قلبه غل أو حقد أو حسد أو سخائم أو إرادة شر بإخوانه أو يبطن لهم خبايا فساد. هذا كله يتنافى مع النصيحة. والجانب الثاني جانب الفعل، دائما يجتهد أن تكون أعماله مع إخوانه بمقتضى النصيحة، يكلمهم بالكلام الطيب، يتحدث معهم بالحديث اللطيف، يعاملهم بالمعاملة الكريمة، يعمل على معاونتهم ومساعدتهم، يميط الأذى عنهم، لا يتعرض لأحد منهم بشيء من الأذى، فهو ناصح لهم من حيث الإرادة ومن حيث العمل. قال: الدين النصيحة. أدرك الصحابة بهذه الكلمة مكانة النصيحة من الدين، لأن قول الدين النصيحة بمنزلة قوله الحج عرفة، وقول الدعاء هو العبادة. فهذا فيه مكانة عرفة، فيه مكانة عرفة من الحج، ومكانة الدعاء من العبادة. وهنا في هذا الحديث مكانة النصيحة العظيمة من دين الله، على الدين النصيحة. فالصحابة أدركوا رضي الله عنهم مكانة النصيحة ومنزلتها العلية، فقالوا: لمن؟ كأنهم قالوا: نحن مستعدين لأن نكون من أهلها وأن نعمل على أن نكون ناصحين، فبين لنا لمن تكون. قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. فذكر لهم عليه الصلاة والسلام أن النصيحة لها 5 مجالات. الأول النصيحة لله، بأن يكون العبد مخلصا في عبادته لله، مطيعا لله، محبا لله، معظما لله سبحانه وتعالى، معتنيا بمعرفة أسماء الله وصفاته وعظمته، عاملا على إخلاص العبودية له والبعد عن الشرك كله. وأما النصيحة لكتابه فبالعناية بهذا القرآن العظيم قراءة وفهما وعملا.
وكذلك السعي في نشره وحث الناس عليه وامتثال ما فيه من أوامر واجتناب ما فيه من نواهي، تصديقا للأخبار وفعلا للأوامر واجتنابا للنواهي. وأما النصيحة لرسوله صلى الله عليه وسلم فبالإيمان التام برسالته، تصديقا لأخباره واتباعا لنهجه واتمارا بأمره وانتهاء عن نهيه ودفاعا عن شريعته ومحاربة للبدع والأهواء المضادة لنهجه وطريقته، واحتراما لأصحابه الكرام ومحبة لهم، لأن محبة الصحابة من محبة نبيهم وإمامهم وقدوتهم رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. وأما النصيحة لأئمة المسلمين فتكون باحترامهم وطاعتهم في المعروف وعدم الافتيات عليهم ونزع اليد من طاعتهم وعدم نزع اليد من طاعتهم. وهذا يتناول أئمة المسلمين علما وأئمتهم في الأحكام، فيتناول العلماء والحكام، فيحرص المسلم على معرفة أقدار العلماء ومكانتهم، وأيضا يحرص في تعامله مع الحكام التعامل الصحيح الذي يحقق المصلحة ويدرأ عن المسلمين الشر والمفسدة. وأما النصيحة لعامة المسلمين بأن يحب لهم ما يحب لنفسه وأن يتعاون معهم على الخير وأن يعمل على هدايتهم ودلالتهم وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر. فهذا الحديث أيها الإخوة المستمعون الكرام حديث جامع وعظيم في بيان مكانة النصيحة من الدين ومنزلتها العلية منه. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Al-Imam Nawawi rahimahullah membawakan hadis yang pertama dari Abu Ruqayyah Tamim bin Aus Ad-Dari radhiyallahu taala anhu, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ad-dinun nasihah," agama itu nasihat. Qulna, maka kami para sahabat berkata, "Liman?" kepada siapa wahai Rasulullah nasihat tersebut? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Lillahi wa li kitabihi wa li rasulihi wa li a'immatil muslimin wa 'ammatihim," rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, bagi Allah dan bagi kitabnya, bagi rasulnya, bagi para pemimpin kaum muslimin dan kepada awamnya orang kaum muslimin secara umum. Hadis ini hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebagian jalan dari riwayat hadis ini disebutkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulang-ulang perkataan beliau ad-dinun nasihah, sebagaimana yang disebutkan dalam Mustakhraj Abi Awanah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata ad-dinun nasihah. Ad-dinun nasihah, ad-dinun nasihah. Rasulullah SAW ulang sampai 3 kali. Agama itu nasihat, agama itu nasihat, agama itu nasihat. Dan nasihat yang merupakan kalimat yang mencakup ya makna yang luas, yaitu qiyamun nasih lil mansuh lahu biwujuhil khair iradatan wa fi'lan. Yaitu seorang memberi nasihat, dia berusaha untuk memberikan kepada yang akan dia nasihati jalan-jalan kebaikan. Dalam bentuk dia berkeinginan dan dalam bentuk pula dia berusaha. Jadi orang yang sedang menasihati, dia melaksanakan 2 perkara, dari dua sisi. Pertama dari sisi iradah, yaitu dia berkehendak. Yang kedua dari sisi perbuatan, dia berusaha. Dia dari sisi iradah, dari kehendak. Artinya apa? Seorang yang memberi nasihat, dia tidak menginginkan bagi saudara-saudaranya sama kaum muslimin kecuali kebaikan. Tidak ada yang tergerak dalam hatinya kecuali ingin kebaikan bagi saudara-saudaranya. Kenapa? Karena dia menghendaki bagi saudara-saudaranya apa yang dia kehendaki untuk dirinya.
sebagaimana nanti akan disebut dalam hadis yang akan datang, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan bahwasanya tidak akan beriman salah seorang dari kalian hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi, sampai dia menghendaki bagi saudaranya apa yang disukai untuk dirinya. Oleh karenanya seorang yang benar-benar menasihati, yaitu dalam hatinya tidak ada namanya ghil, tidak ada namanya hasad, tidak ada namanya dengki, tidak ada namanya dendam, tidak ada. Ini orang yang benar-benar ingin nasihat kepada saudaranya. Ya. Dia tidak ada sedikit pun keinginan buruk bagi saudaranya. Inilah orang yang benar-benar memberi nasihat dari sisi iradah, kehendak. Kemudian sisi yang kedua yaitu berusaha. Fi'lan, dia berusaha benar-benar untuk menyampaikan kebaikan tersebut kepada saudaranya. Setelah dia memiliki kehendak yang baik, setelah dia memiliki niat yang tulus, hati yang bersih, kemudian dia ingin berusaha menyampaikan kebaikan tersebut kepada saudaranya. Oleh karenanya dia senantiasa berusaha untuk segala perbuatannya, tindakannya kepada saudaranya sesuai dengan konsekuensi daripada nasihat. Oleh karenanya tidaklah dia berbicara dengan saudaranya kecuali dengan perkataan yang baik, bukan perkataan yang merendahkan, bukan perkataan yang menghina. Ya. Dia berbicara dengan saudaranya dengan perkataan yang ramah tamah. Dia berusaha membantu saudaranya untuk menghilangkan gangguan dari saudaranya, menghilangkan kesulitan dari saudaranya. Dia tidak mengganggu saudaranya sama sekali. Ya. Dan dia berusaha untuk menasihati saudaranya, baik dari sisi kehendak maupun perbuatan, sebagaimana tadi telah kita sebutkan. Tatkala Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, ad-dinun nasiha, agama itu nasihat, agama itu nasihat, maka para sahabat paham akan pentingnya kedudukan nasihat. Karena kalimat ad-dinun nasiha, ya, kalimat ad-dinun nasiha ini mirip seperti sabda Nabi SAW, al-hajju arafah, haji itu wukuf di padang Arafah. Demikian juga mirip seperti sabda Nabi SAW, ad-du'a'u huwal ibadah, doa itu adalah ibadah. Tatkala kita mendengar sabda Nabi al-hajju arafah, haji itu Arafah, kita paham tentang kedudukannya wukuf di padang Arafah dalam ibadah haji. Karena Nabi SAW menyebutkan haji itu Arafah. Seakan-akan inti daripada haji itulah wukuf di padang Arafah. Demikian juga tatkala Nabi SAW mengatakan ad-du'a huwal ibadah. Ini menunjukkan pentingnya doa dalam beribadah. Seakan-akan doa itu adalah puncak dari peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan kedudukan yang tinggi daripada doa dalam ibadah. Demikian juga tatkala Nabi SAW mengatakan ad-dinun nasihah, agama itu nasihat. Maka hal ini menerangkan akan pentingnya nasihat dalam agama kita. Karenanya para sahabat tatkala mendengar Nabi SAW mengulang-ulangi perkataan beliau ad-dinun nasihah, maka para sahabat mengerti akan tingginya kedudukan nasihat. Oleh karenanya mereka pun bertanya kepada Nabi SAW, kepada siapa nasihat tersebut ditujukan? Seakan-akan mereka berkata, wahai Rasulullah, kami siap untuk memberi nasihat. Akan tapi kepada siapa nasihat tersebut kami tujukan? Maka Nabi SAW pun menjelaskan tentang lima perkara diarahkan nasihat tersebut. Kata Nabi SAW, lillahi wali rasulihi, lillahi wali kitabihi wali rasulihi wali a'immatil muslimin wa ammatihim. Kata Nabi SAW, bagi Allah, nasihat bagi Allah dan bagi kitabnya, bagi rasulnya dan bagi para pemimpin kaum muslimin serta kepada kaum mukminin atau kaum muslimin secara umum. Yang dimaksud dengan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala bagi Allah, yaitu bahwasanya seorang hamba hendaknya dia beribadah kepada Allah dengan ikhlas, tidak mengharapkan pujian dari manusia. Dan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mencintai Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama Allah Subhanahu wa taala, mengagungkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, menjauhkan dirinya sejauh-jauhnya dari kesyirikan dengan segala bentuknya, baik syirik besar maupun syirik kecil. Ini adalah seorang yang menegakkan nasihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun nasihat kepada kitab Allah, kepada Al-Qur'an, maksudnya adalah dia memberi perhatian terhadap Al-Qur'an. Dia membaca Al-Qur'an tersebut, dia berusaha memahami isi Al-Qur'an tersebut, dan dia berusaha mengamalkan isi kandungan Al-Qur'an tersebut. Demikian juga dia berusaha untuk menyebarkan Al-Qur'an di kalangan masyarakat. Dan dia mendorong masyarakat untuk memperhatikan Al-Qur'an. Dia menjalankan segala perintah yang disebutkan dalam Al-Qur'an dan menjauhi larangan yang disebutkan dalam Al-Qur'an, membenarkan apa yang dikabarkan oleh Al-Qur'an. Adapun memberi nasihat kepada Rasulnya, kepada Nabi SAW, yaitu al-imanu tam, beriman secara sempurna kepada risalah yang dibawa oleh Nabi SAW. Membenarkan segala perkataannya, menjalankan segala perintahnya, menjauhkan diri dari segala larangannya,
berusaha untuk membela sunnahnya, berusaha untuk memerangi bid'ah dan hawa nafsu yang merupakan bertentangan dengan sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara bentuk nasihat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yaitu menghormati para sahabatnya, mencintai para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena mencintai para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan salah satu bentuk dari mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah pimpinan mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah guru mereka. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah teladan mereka. Tatkala kita mencintai para sahabat, berarti kita telah termasuk mencintai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian nasihat kepada para imam-imam kaum muslimin, yaitu dengan menghormati mereka, taat kepada mereka dalam yang ma'ruf, taat kepada mereka terhadap perkara-perkara yang baik, dan tidak mencabut tangan dari ketaatan, tidak membangkang, tidak memberontak dari ketaatan kepada mereka. Dan maksud dari a'immatul muslimin, para pemimpin kaum muslimin di sini mencakup dua golongan. Yang pertama adalah pemerintah, yang kedua adalah para ulama. Karena kedua golongan ini merupakan pimpinan kaum muslimin, satu pimpinan, yang satu golongan pemimpin dalam masalah pengaturan negara, yang satunya adalah pemimpin dalam masalah agama. Oleh karenanya berusaha kita untuk mengerti, mengenal tentang kedudukan para ulama, ya. Demikian juga berusaha mengenal kedudukan pemerintah dan berusaha untuk bermuamalah dengan pemerintah dengan muamalah yang baik, yang muamalah tersebut mendatangkan kemaslahatan, bukan malah mendatangkan kemudaratan. Tapi kita bermuamalah dengan pemerintah dengan muamalah yang baik, yang mendatangkan kemaslahatan dan menjauhkan dari keburukan dan mafsadah. Kemudian nasihat kepada kaum muslimin secara umum, yaitu seorang menghendaki bagi kaum muslimin kebaikan sebagaimana dia menghendaki kebaikan bagi dirinya. Dan dia berusaha membantu mereka dalam perkara-perkara yang baik. Dan dia juga menegakkan al-amr bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar, mengajak mereka kepada kebaikan dan mencegah mereka daripada keburukan. Intinya para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadis ini merupakan hadis yang cakupannya luas dan menjelaskan tentang makna nasihat dan kedudukan nasihat dalam agama Islam.